Я думаю, 25-30 минут у вас для доклада есть и минут 10 на дискуссию. Хорошо, спасибо. Я постараюсь уложиться. Merci Можно beaucoup. оставить побольше времени в дискуссию. Общие Peut-être вещи. je vais Хронология, essayer график d'avoir и plus de temps pour la discussion parce que je vais parler de choses я qui решил collent pas deux не fois. делать слайд-шоу, то есть J'ai décidé de ne pas презентацию, потому что, во-первых, faire et такая что préparer она des плохо diapos parce que поддается оцифровке, то есть il est très difficile de digitaliser презентации и так далее. ce sujet Ну, как бы et я de les présenter en tableau, en немец, у graphique, которых parce que знание английского очень. ils ne Ну, peuvent а pas тема décrire это ce формирование международных экономических dont je veux parler. отношений, Donc, предпосылки, движущие le силы, sujet est les мотивы changements и économiques ограничения, internationaux, les précurseurs, с les которыми moteurs, такие la процессы motivation, сталкиваются. les motifs Ну, et les начну limitations de ces с processus. мотивов. Je voudrais commencer par les motifs, la Сначала motivation. начну с общей такой оценки, Et d'abord, подбирающей je voudrais превентивный вывод. présenter У меня очень скептическое отношение l'évaluation к qui précède les choix. эффективности, Moi, je suis устойчивости très и sceptique, вообще к тому, sceptique что par rapport большинство международных экономических объединений, блоков, à la stabilité ассоциаций, альянсов и так далее имеет какой-то реальный смысл. et je ne pense pas que la plupart Значит, des unions отвечу. d'associations internationales Говоря, économiques, en я fait, выделяю для себя два мотива ont, формирования трансграничных sont importants. экономических систем, Moi, хозяйственных систем. je vois deux Первое– это motivations международное pour разделение труда. les Значит, systèmes это économiques internationaux. приобретение цепочки Premièrement, c'est квалификации, подчеркиваю, не répartition de синхронизация, main-d'œuvre. а именно Deuxièmement, стратегическая цепочка ce sont les производства продуктов, chaînes de production, а также les частично chaînes technologiques, pas les chaînes de и création de результат valeur. национального Et трансграничного подхода. aussi quand les services Значит, deviennent это эффект transfrontaliers роста усиления et международного internationaux. управления Dans ce трудом. cas, on voit Просто у нас звенья этих самых цепочек, отдельное производство оказывается on в voit que национальных юрисдикциях, la ну и répartition de main-d'œuvre et les processus là devient international. такие международное Et dans объединение ce cas, как бы une organisation, une создает режим association благоприятствования для internationale функционирования peut vraiment цепочек, производственных favoriser цепочек, et распределенных soutenir по le странам. fonctionnement de То есть ces chaînes de создает productivité qui sont режим distribuées à travers благоприятствования для un nombre de всех pays. международных Donc, объединений. comme cela, on peut utiliser Второй наиболее les effets распространенный мотив positifs de cette distribution de main-d'œuvre. это объединение оппозиционное. Euh, Значит, un autre type противобой d'associations internationales, ce sont des associations мировой валюте, qui то есть s'opposent à quelque chose. Par exemple, si on cherche des alternatives доминированию au dollar, стран, которые генерируют ou si наибольшее on essaye de количество s'opposer высокотехнологических инноваций, причем внедряемых инноваций, не aux только там pays qui генерируемых contrôlent les innovations монополизуемых scientifiques производстве, et les utilisent dans leur production. попытка противостоять или не противодействовать, а именно Et là, противопоставить on peut какую-то essayer альтернативу, de proposer значит, une она ведет alternative к à cela. Et si on неконструктивным fait ça, основаниям для создания cela экономических va альянсов, créer экономических союзов des fondations, la motivation и, pour собственно créer говоря, une все association эти internationale, самые mais cette объединения, они motivation n'est pas разделены constructive. на две категории.
Donc, вот этом критерию. Это je peux, конструктивные peu comme cela, diviser ces associations en deux groupes, des associations et des unions деления constructives и qui se basent sur, деления оппозиционные, значит, формируемые по принципу sur мы хотим вместе le чему-то противодействовать, вместе classement et la distribution de main-d'œuvre qui est naturelle, примеры ou таких de l'autre côté, il y a des associations qui s'opposent à quelque chose. Si on commence par les associations constructives, peut-être le seul exemple, c'est l'Union européenne, parce que cette union est basée sur le marché commun. On l'a vu dans les années 1950-1960. Et les autres associations et unions s'opposent à quelque chose. Et ici, il faut mettre l'accent sur l'introduction d'une monnaie commune pour cela. Si on voit l'économie unifiée qui, après, accélérer les processus sociaux, là, on peut parler des choses constructives. Là, la monnaie et les processus financiers étaient gérés par la Banque centrale et c'était le processus naturel. Dans ce cas, cette monnaie a des perspectives et comme on a vu sur l'exemple de l'association européenne qui a achevé à la création de l'Union européenne et les effets de cela étaient positifs. Donc c'est une économie de l'Union qui est soutenue par la monnaie de l'Union. En ce qui concerne les autres unions et associations, je voudrais vous rappeler que la première réaction à cet marché européen unifié, c'était la création du marché unifié centro-américain. Donc, ils ont s'attaché à créer une économie unifiée et introduire la monnaie unifiée pour cette zone. Quels étaient les résultats? On a vu que les chaînes ne traversent pas les territoires ne réunissent pas les territoires de ces pays parce qu'ils ne sont pas là. Les exportations sont plutôt les produits de l'agriculture. Si un pays produit le café et les bananes, on ne peut pas les vendre à un autre pays qui vend le café et les bananes. Et bien évidemment, il n'y a pas de sens d'utiliser quelque chose. C'est plus raisonnable d'utiliser pas les monnaies nationaux, mais le dollar, parce que c'est la monnaie universelle, c'est une monnaie universelle et cette monnaie peut acheter n'importe quel bien. On ne peut pas dire que cette expérience de la création du marché unifié de l'Amérique centrale, on ne peut pas dire que cette expérience était que négative, non, mais voyons les résultats.
Premièrement, ils ont créé l'infrastructure commune. Ils ont créé le réseau de routes communes. Ils ont créé pas la production, mais le réseau de l'achat et la distribution d'herbicides et des produits pour l'agriculture, et ils ont acheté des équipements et des machines pour l'agriculture. Cela a donné des effets positifs, mais après cela, il n'y avait pas de voie selon laquelle l'intégration pourrait se développer. En fait, l'Amérique latine sont très bien, ont beaucoup d'expérience dans le cadre de ces organisations et unions qu'ils ont essayé de créer, mais ils ont plutôt annoncé ces unions que les créer pour de vrai. Normalement, il ne s'agissait de quelque chose plus que la zone douanière unifiée et ils ont essayé de lever les charges pour faciliter l'échange des biens. Parce que là, on voit les économies du même type et presque il n'y a pas d'échange dans le cadre d'échange de biens entre ces pays. Et s'ils essayent d'implémenter des mesures protectionnistes, cela ne donnait pas beaucoup d'effets positifs. Donc ici, on peut faire la conclusion suivante par rapport au processus qu'on discute dans le cadre d'autres pays. Donc là, on peut prendre par exemple l'Asie sud-est, pardon. Est-ce qu'on voit là le potentiel pour l'intégration? Donc, moi, je les appelle les économies parallèles parce qu'ils ne croisent pas. Ils ne croisent pas technologiquement, ils ne croisent pas de point de vue des valeurs, de chaîne de production. Les pays du Golfe, ils essaient de devenir indépendants du dollar. Ils sont très intéressants à se délier du dollar américain. Si nous regardons la dynamique des taux de change des monnaies nationales des pays exportateurs de pétrole du Golfe, nous allons voir un tableau très intéressant. Donc, ils sont comme des animaux dressés, on peut dire. Ils sautent de la même façon par rapport au dollar. Ils diminuent ensuite la dévaluation par rapport au dollar. Donc, ils font tout cela ensemble. Pourquoi? Parce que ces monnaies, c'est, on peut dire, c'est un dérivé du dollar. C'est un dollar pour les échanges antérieurs. Voilà. Quelle est la réussite des pays du Golfe en ce qui concerne l'intégration? C'est comme dans les pays américains. C'est la même structure des routes. Par exemple, c'est un système uni d'énergie électrique et de transport. Donc, ils ont fait ce progrès. Ensuite, ils ont commencé à stagner et d'après moi, ils n'ont plus de perspective d'intégration
plus forte, où ils n'ont pas de perspective d'une formation de la monnaie unie parce que le PIB se forme par des exportations et généré par des exportations. Les exportations sont générées en dollars américains et donc les monnaies internes, les monnaies nationales seraient toujours les dérivés. Oui, parce que la création du PIB se fait par dollars. On ne peut pas parler là de l'indépendance. La question suivante qui est discutée, c'est l'intégration dans les pays du Maghreb. La situation est tout à fait la même. Il n'y a pas de chaîne de production transfrontalière et comme ça, il n'y a pas de présupposé pour une intégration constructive. Si on prend l'exemple de l'Union économique eurasiatique, qu'est-ce que nous avons ici? On ne peut pas dire que ce sont des économies purement parallèles, mais nous avons deux économies qui sont exportateurs d'énergie, qui sont orientées de façon assez importante, dont le bien-être est généré par la rente des exportations ou était généré par cela, parce que c'est la Russie et le Kazakhstan. Deux économies de taille différente, mais c'est le même type des sources de revenus et de la forme de sa redistribution et de son utilisation. Donc, nous avons une économie manufacturière, mais aussi avec la composante des exportations des engrais, des ressources naturelles, c'est la Biélorussie qui était avant une partie de l'économie soviétique et les liens intégratrices s'étaient formés à l'époque, à cette époque-là. Donc, ce qui était orienté vers la Russie et vers d'autres parties de l'Union soviétique a été sauvegardé plus ou moins. Et les chaînes de production, les chaînes technologiques sont conservées. Mais on ne voit pas d'apparition de nouvelles chaînes et là, je ne vois pas de perspective non plus. En ce qui concerne les économies de l'Arménie, de Kirghizie, nous comprenons que il n'y a pas vraiment de lien technologique avec la Russie ou avec la Biélorussie ou Arménie avec le Kazakhstan. Bon, on ne les voit pas. Il y a des exportations, il y a des importations, mais ce ne sont pas des chaînes technologiques, je voudrais le souligner. C'est un échange des produits déjà finis, des produits prêts. Et c'est la première étape de l'intégration. Dans la forme de la réalisation, c'est le commerce sans droit de douane dans le cadre de l'union douanière. Mais il n'y a pas de conditions préalables pour plus d'intégration pour l'instant. Voilà, j'ai dressé un tableau assez pessimistique en ce qui concerne l'évaluation des processus d'intégration. Elle est encore plus pessimiste si on regarde l'intégration de monnaie unie ou monnaie locale, monnaie régionale en tant qu'une alternative au dollar, en tant que moyen de paiement internationaux, d'échanges internationaux, et une introduction de certains systèmes de paiement qui seraient autonomes, séparés à la base de cette monnaie, indépendants ou dépendants au minimum du SWIFT
et d'autres systèmes dont la monnaie d'échange est le dollar. La monnaie unique, comme j'ai déjà dit, c'est l'étape finale, l'étape supérieure, la dernière étape d'une intégration constructive. Dans ce contexte, je dirais que mon estimation de la formation de la monnaie unie avec les pays BRICS, c'est une évaluation très pessimiste. En ce qui concerne les conditions préalables pour la formation d'un espace économique uni, il n'existe pas un espace limité pour l'utilisation d'une telle monnaie, ça n'existe pas non plus. Mais la composante opposée seront amis contre quelqu'un d'autre. C'est une base très fragile, une condition préalable très faible, parce que c'est quelque chose, enfin, cela parle de l'opposition et pas de quelque chose de constructif. En ce qui concerne les BRICS, il y a encore un parallèle et encore une raison pour être pessimiste. Qu'est-ce que c'est que les BRICS? Les BRICS, c'est la Chine, un peu l'Inde et le reste. Donc, il y a un leader dans ce groupe qui ne va pas créer d'alternative au dollar dans le cadre d'une union d'égal à égal. La Chine, en formant cette union autour de lui, ne va pas créer une alternative au dollar, mais va juste faire sortir le dollar et va créer la même dominante, mais déjà en utilisant sa propre monnaie. Donc, pour les pays tiers, ce n'est pas une alternative, c'est juste le changement de vecteur, le changement de dominante, le changement de l'hégémone, si vous voulez. Mais ce n'est pas la solution des tâches et ne pas l'atteinte des objectifs que visent ceux qui critiquent l'hégémonie du dollar en tant que monnaie mondiale, en tant que moyen de paiement mondial. Et le dernier point auquel je voudrais faire attention, encore une fois, parler du fait que la condition préalable des unions transfrontalières, c'est la répartition transfrontalière du travail. Quelles sont les manifestations de cela? C'est soit un échange transfrontalier des biens, des produits fabriqués, ou bien c'est un échange transfrontalier des technologies. Technologies au sens large, qui sont manifestées par des produits ou bien non manifestés par des produits. Cela peuvent être des résultats des recherches scientifiques, etc. Et quand on échange de ces résultats, quand on les réalise dans la production, donc les recherches scientifiques qui sont orientées vers la mise en œuvre dans la pratique. Pour réaliser un tel schéma, on a besoin d'un marché d'un côté, un marché avec une bonne capacité, on peut dire, où le progrès scientifique est très demandé en tant que facteur de production dans le cadre de cette union.
À part la Chine, cette demande est assez faible en Russie et en Inde, en Indonésie, dans d'autres grandes économies. Cette demande est très faible. Et cela veut dire que les perspectives de la formation de chaînes technologiques pour la production des biens hautement technologiques est très limitée aussi. Le maximum que nous pouvons avoir, si nous parlons des alternatives, c'est l'économie de la Chine en tant que nouveau dominateur et donc les économies qui seraient sur son orbite en tant que satellite. Mais une union d'égal à égal des économies de moyenne échelle, non, je ne pense pas que ce soit le cas. Il n'y a pas de marché interne uni. Il n'y a pas assez de capacité pour parler d'une utilisation ou même d'une formation de la reproduction du cycle qui pourrait soutenir et développer les recherches scientifiques. Le progrès scientifique en tant que facteur de production, en tant que facteur d'efficacité, en tant que facteur de compétitivité et de facteur de qualité. J'ai déjà beaucoup parlé, j'ai prononcé beaucoup de choses qui sont opposées au mainstream, on peut dire. Et avec cela, j'aimerais bien conclure mon allocution d'aujourd'hui. Et je suis prête à vos questions. On peut passer à la discussion. Merci. Chers collègues, mais soyons brefs, parce que nous avons dépassé un peu le timing. Frolov, ensuite professeur Volkonski. Merci. Igor, pour éclaircir un peu, vous avez touché un grand nombre d'aspects dans votre présentation. Il y a eu pas mal de scepticisme. Bien sûr, on peut être d'accord avec plusieurs de vos thèses parce qu'on espère qu'il y aura quelque chose de bien, mais quelque chose de bien ne va pas se passer, il y aura quelque chose de différent. Ma question touche à plusieurs aspects aussi. Mais par exemple, on n'est pas en 2024, mais en 2124. En prenant votre pensée sur les unions. Non, pardon. Si on est par exemple en 1924 ou en 1912, est-ce qu'on pouvait penser que 30 ans plus tard, ce serait le dollar qui serait la monnaie dominante dans le monde? Donc, si on parle de la première moitié du XXe siècle. Pour qu'on puisse prédire la domination du dollar, bon, du dollar spécifiquement, mais en fait, le choix n'était pas trop large. Il aurait fallu prédire la Deuxième Guerre mondiale. Il aurait fallu prédire la destruction de l'économie de l'Europe, la destruction non pas des liens technologiques et de production, mais la destruction physique, la destruction, voilà, physique. Si on avait pu prédire la Deuxième Guerre mondiale et l'échelle de la destruction et des conséquences destructives pour l'économie européenne, d'après moi, oui, on aurait pu prédire, sinon les dates et les formes de la domination du dollar. Mais quand même, on aurait pu prédire le fait que l'initiative serait chez l'Amérique du Nord. Ça, c'est évident. Bon, c'est bien que nous sommes maintenant en 2024. Maintenant, c'est
toutes ces choses sont évidentes. Donc, en 2054, tout ce qui s'est passé en 2036, en 2038, tout cela sera évident. Bon, la continuation de ma question. Essayons de faire une modélisation de cette question. Avant le début des années 2000, donc il y a 20 ans, un peu plus, les États-Unis, c'est la puissance numéro un, ils dominent. Et en début des années 2000, personne n'avait de doute que durant les 25 ans prochain, ce sera la même chose. Mais après la crise de 2008, on a compris que ce n'est pas le cas. La Chine a commencé à dépasser les États-Unis et on voit une formation d'une économie mondiale à deux noyaux. On peut utiliser des termes différents, que c'est la rupture ou que c'est une autre zone qui apparaît. Dans le cadre de votre construction, la Chine deviendra la seule puissance mondiale si la Chine va dominer avec sa périphérie, ou bien on ne pourra pas, je ne parle pas de la relation à la Russie, je parle en général. Est-ce que cette construction peut être stable ou pas? Enfin, peut être durable. La première chose que je voudrais noter, c'est une question. Les centres mondiaux du développement financier, économique, scientifique, ils ne sont pas deux, ils sont trois, parce qu'il y a encore l'Union européenne avec un grand potentiel. Le fait que l'Union européenne ne veut pas participer à cette course de domination, ce n'est pas le signe de faiblesse de l'Union européenne ou de l'économie de l'Union européenne. C'est un choix raisonné. Voilà, ils peuvent se battre et nous allons suivre notre cap. C'est quelque chose d'équilibré et de compréhensible malgré toutes les relations des alliés ou non, etc. Donc ici, je préférerais de parler pas de deux, mais de trois centres potentiellement alternatifs. Et maintenant, en ce qui concerne cette opposition entre la Chine et les États-Unis, à mon avis, si la Chine, en tant qu'une économie avec le marché interne important, si la Chine arrive à assurer la stabilité des recherches et assurer que les recherches deviennent la fondation de leur développement, dans ce cas, la Chine peut concurrer avec les États-Unis. Est-ce que l'on a beaucoup et suffisamment de précurseurs pour déclarer cela? Non, pas encore. Et en fait, on voit beaucoup de ressources et pas autant de contraintes dans le cadre de l'économie de la Chine, mais en ce moment, le progrès scientifique n'a pas encore devenu le moteur de leur développement. Donc, en ce moment, la Chine ne va pas et ne veut pas prendre ce rôle d'un leader technologique parce que la Chine n'est pas encore prête à faire cela. Et si ça peut provoquer des risques pour l'économie de la Chine, l'Europe est très discret avec ces risques et la Chine va faire la même chose. Ils sont intelligents, les Chinois.
J'ai une question au modérateur. Est-ce que je peux présenter, est-ce que je peux en fait gérer la discussion et après on prend la question. Hélène, votre question s'il vous plaît. Hélène, c'est à vous. Excusez-moi, j'ai quelques problèmes de connexion et donc je préfère ne pas mettre la vidéo pour pouvoir vous poser une question qui soit entendue parce que j'ai déjà pas mal de mal à entendre. Je voudrais revenir sur un point. Personnellement, chaque fois que j'ai parlé de monnaie de référence pour les BRICS, il s'agissait de monnaie de compte. Jamais je me suis lancée dans la perspective d'une monnaie unique. D'ailleurs, nous avions eu, il y a quelques mois, une présentation du vice-ministre du Trésor d'Algérie qui nous avait bien éclairé sur ce sujet. Dans le cadre des BRICS, je crois que personne n'envisage une monnaie unique. Ensuite, si j'ai bien compris la présentation qui nous a été faite, pour avoir une monnaie qui marche, qui tienne la route, donc monnaie unique ou de compte, bon, il faut avoir des instruments qui permettent les échanges et la complémentarité industrielle. Personnellement, je trouve que c'est une condition un peu bizarre en matière d'unité de compte, en matière de perspective d'unité de compte. Ensuite, donc ça, c'est première question. Je ne vois pas pourquoi, pour avoir une unité comptable pour les échanges, il faudrait avoir un partenariat industriel au niveau des chaînes industrielles. Deuxièmement, j'imagine très bien que derrière l'exemple, il y a les mécanismes qui existaient en Union soviétique, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Deuxième remarque ou question, j'ai cru comprendre que dans la présentation, à moins que j'ai mal entendu à cause du lien qui n'était pas très bon, que l'Union européenne était considérée comme une union qui fonctionnait bien. Alors là, mon sang n'a fait presque qu'un tour, parce que si on se souvient bien, l'euro était censé constituer une alternative au dollar. Somme toute, il n'y a jamais été dans la réalité. C'est juste un supplétif sur un petit marché. D'ailleurs, c'est facile de le voir. Si on somme le rôle des monnaies qui étaient contenues dans l'euro, on voit bien qu'elles avaient un rôle international plus important que le rôle de l'euro actuellement. Ensuite, la désindustrialisation en Europe, la concurrence destructrice entre les économies qui se détruisent l'une l'autre avec des politiques uniques, énergétiques, et de l'électricité ou des choses comme ça, je peux vous dire que ce qu'on a observé depuis la création de l'euro, c'est un champ de destruction économique. Qui en profite? Les États-Unis. Les firmes partent aux États-Unis. Le rôle du dollar, dans le fond, le rôle du dollar et des décisions américaines dans la politique européenne est de plus en plus fort. Regardez ce qui s'est passé avec la crise énergétique en Europe. Elle vient de quoi? Elle vient des problèmes avec Nord Stream. Voilà, donc j'ai peut-être mal entendu tout à l'heure, mais je voudrais quand même que notre collègue me précise un peu comment il voit la merveilleuse réussite de l'euro que j'ai dû avoir mal entendu. Merci beaucoup de vos questions. Pour vos questions, Hélène. La première question, en fait, cela entraîne un nombre de questions et un nombre de phénomènes, une monnaie de compte ou une monnaie unie. Et en fait, avant l'euro, on avait l'écu. Avant l'euro, on avait EQ.
European Currency Unit. Et cela n'était pas une monnaie de compte, c'était une monnaie de clearing, une monnaie pour stabiliser les relations entre les banques centrales. Et je voudrais citer ici une anecdote de ma pratique. Un de mes amis avait un ami dans l'université et pendant le temps de l'Union soviétique, il travaillait à Kazakhstan. Et là, il était un employé de service de douane. Et donc, cet ami d'amis est venu à Moscou et là, on pouvait déjà acheter les dollars à Moscou, les marques allemandes, le cash. Et lui, il a demandé, et où est-ce que je peux acheter écu? Pourquoi écu? Et il a dit, parce que c'est la monnaie la plus fiable. Pourquoi? Et il a dit, mais parce que tous les charges dans tous les tarifs de notre service de douane, ils sont en écu. Et si les charges levées par le service de douane sont en écu, il pensait que c'était la monnaie la plus stable. Donc, c'est la réaction de quelqu'un qui ne comprend pas ces processus et c'est comme ça qu'il percevait cette monnaie de compte qui était utilisée entre les banques. Donc, deuxièmement, pour soutenir EQ, il avait introduit les quotas entre les banques centrales qui faisaient partie de ce marché uni. Les quotas, les limitations sont toujours les fardeaux, ce ne sont pas les droits. Donc, ces unités étaient imposées. Et l'Hollande, un pays petit, avait le fardeau un peu moins important que l'Italie, même si la taille des pays est différente. Donc, ça veut dire que la puissance économique était considérée pour distribuer le fardeau économique entre les pays. Maintenant, en ce qui concerne les nouvelles associations et les monnaies unies, la question ici, c'est qui et comment va soutenir cette monnaie. Si on ne fait pas ça, comme on l'a fait avec l'écu, cette monnaie ne va valoir rien. Donc, ça ne serait pas une monnaie, parce qu'une unité de compte, oui, cette unité a une fonction limitée, mais néanmoins, cette unité avait des caractéristiques de monnaie. C'est ma réponse à la première question. Euro, vous avez dit, s'opposer au dollar. Oui, l'euro était déclaré comme l'alternative au dollar. Et initialement, le taux d'échange était 1 pour 1. Et maintenant, et finalement, ce qu'on a vu, c'était l'effet de l'autonomie de dollar. Pas l'alternative au dollar, mais l'autonomie de dollar. Donc, l'euro a établi leur propre monnaie pour soutenir tous les paiements sur ce
marché uni de l'Union européenne. Merci beaucoup. Кому первому дадим слово? Профессору Волконскому? Да? La présentation suivante, et on va donner la parole à M. Volkonski. Поближе микрофон к себе, пожалуйста. Professeur Volkonski, c'est à vous. У меня такое замечание по поводу доклада Шокина. J'ai Важному и интересному докладу, безусловно. J'ai un commentaire à la présentation très intéressante et très importante par M. Shokin. Je pense que l'auteur de cette présentation n'a pas Второй слой évalué assez требует объединения la deuxième couche de facteurs в сторону. qu'il faut prendre en considération par rapport à cette partie opposante. Ограничиваться экономическими факторами и причинами объединений. И это Si on se limite упускать par les raisons économiques de ces associations, экономические, on va мое мнение, perdre l'essence et on ne va pas voir l'essence de ces associations. Je pense que ces facteurs économiques ne sont pas les facteurs primaires. Et maintenant, ce sont les facteurs idéologiques et politiques qui jouent le premier violon. Et c'est pourquoi c'est ça qui est le plus actuel dans le cadre de cette contradiction, confrontation entre l'Occident et ses opposants. Après ces siècles de domination des facteurs économiques qui ont produit des résultats historiques très importants, mais maintenant ces facteurs deviennent plutôt secondaires. Mais si on voit les facteurs politico-économiques, ça va nous dire que ces associations vont s'établir, mais premièrement à la base des facteurs politiques, et cela va être suivi par l'intégration économique, parce que ce sont les facteurs politiques qui appellent, si pas à la monnaie unie, mais peut-être au moins à la monnaie de compte. Et il y a d'autres facteurs économiques qui jouent un rôle. Et moi, bien évidemment, je suis intéressée dans l'opinion de Viktor Nikolaevitch sur cela. Merci pour votre question, Viktor Alexandrovitch. En fait, moi, par l'idéologie, je suis marxiste. Je pense que c'est l'économie qui définit la politique, pas la politique qui définit l'économie. Ici, il faut peut-être faire une digression et pour voir l'essence de ce problème et de cette question. En fait, ces valeurs culturelles et historiques ont été, ils forment un certain comportement social. Bon, en fait, le comportement économique, c'est conforme de comportement social. Il y a beaucoup de travaux qui étaient dédiés à ce sujet. Moi, je peux citer Weber et son éthique protestantiste comme un des travaux les plus connus. Et là, il montre que ces valeurs
que c'était les valeurs de ce mouvement européen qui était après nommé le protestantisme, c'était les valeurs qui ont formé l'environnement social qui était la plus conduisive pour le développement de ce qu'on appelait, encore une fois, après le capitalisme. Donc, bien évidemment, ce facteur joue un rôle. Mais combien de temps doit passer pour que les valeurs bourgeoises et le comportement correspondant changent? Bon, peut-être il faut quelques décennies ou quelques siècles, mais peut-être des choses changent, mais la question est quand. Aujourd'hui, on a la situation qu'on a, le conflit entre les valeurs de l'Occident et des valeurs, bon, disons, de l'islam. C'est la manque de volonté de comprendre les motifs de l'activité économique et les relations sociales qui sont liées à cette activité économique. Et tout cela est imposé par le modèle social. Donc on va voir ce conflit, cette confrontation va persister. Mais est-ce que ce système de valeurs alternatives va produire un modèle économique alternatif? Là, j'ai des doutes. Merci. Monsieur Frolov, si je peux, je voudrais présenter après la présentation de Boris Alexandrovitch. Je vais présenter mes commentaires juste après. OK. Dans ce cas, Monsieur Blokhin, tout rapidement, Igor Nikolaevitch certainement a présenté cette hypothèse que le monde va se développer, le progrès scientifique va poursuivre. Tout cela, c'est pas garanti. Bon, bien évidemment, qu'on voit dans les perspectives historiques, dans les décennies, dans les siècles d'après, on va le voir, mais dans les décennies d'après, on va voir la restructuration de cette construction de notre vie. Et on doit faire des prévisions pas dans le cadre de ce développement très stable, mais il faut comprendre qu'on est dans la voiture qui est en train d'aller de le haut de la montagne et elle va très vite. Donc, et il faut essayer de ne pas se briser complètement. Donc, il faut penser qu'est-ce qu'on peut faire pour survivre dans cette situation. Et on est en train d'entrer à cette période très difficile. Et très souvent, j'entends que, encore une fois, on voit ces Black Swans qui descendent en groupe. Qu'est-ce que c'est ça? C'est l'économie des Black Swans? Non, je pense pas qu'il faut vivre dans cette illusion, c'est juste un commentaire. Je pense que j'entends les questions dans ce commentaire, donc je voudrais répondre. Je pense que beaucoup de gens ont remarqué la chose suivante. Pourquoi est-ce qu'on est-ce qu'on est en train de s'engager dans cette activité économique? Je pense que la réponse la plus générique aujourd'hui,
c'est pour faire le PIB augmenter. Le développement est associé très concrètement à la croissance du PIB, à la croissance de revenus. À mon avis, l'activité économique est là pour satisfaire les besoins de la population. Et comme cela, on crée cette superstructure qui répond aux besoins sociaux des gens. Et moi, je pense que oui, ce modèle peut changer déclarativement. Ce modèle est déjà en train de se changer. Oui, on parle du développement au lieu de croissance. On parle du développement durable, stable, balancé, etc., etc. On dit que c'est pas les profits qui sont l'objectif, mais c'est plutôt la prospérité. On essaye de remplacer les poursuites de profits par un spectrum d'objectifs plus vaste, mais en fait, c'est toujours l'objectif, le revenu, mais on dit que les revenus vont être utilisés dans une manière plus humaine, plus humanitaire, etc., etc. Donc, cela va se produire sur cette étape de l'utilisation de ce revenu. Et donc, comme cela, on va tout balancer. Je pense que la logique générale, c'est ça. Bon, vous savez que à part de l'économie de PIB, on parle aussi de la redistribution des avoirs. Oui, c'est pas dans ce cas, il ne s'agit pas du PIB, mais il ne s'agit pas de l'économie de la satisfaction des besoins non plus. Bon, je pense que qu'il est correct de parler de la redistribution des avoirs. Oui.